Hello students, first of all good morning to all of you students। बेटा ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ पढ़ रहे सी quadrilaterals ਦੀ ਅਸੀਂ definition पढ़ी ਸੀਗੀ कि it is a closed figure made up of 4 line segments ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ types ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ trapezium ਬਾਰੇ डिस्कस ਕੀਤਾ ਤੇ parallelogram ਬਾਰੇ डिस्कस ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ trapezium ਬਾਰੇ ਕੀ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि trapezium ਦਾ one pair of opposite sides पैरल ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਅਰਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਦਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਦਰ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ ਇਹਦੀ ਰੋਮਬਸ। ਰੋਮਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰੋਮਬਸ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन रोमबस एंड स्क्वेयर। रोमबस स्केयर दियां भी चारों साइड्स बराबर होंदियां वा। सिमिलरली रोमबस दियां भी चारों साइड्स बराबर होंदियां वा बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्केयर। फस्ट ऑफ ऑल रैम्बस की होंदी है बेटा, मैं तुहानूं इहदा नाल ही डिफरेंस भी क्लीयर करांगी। रोमबस दियां भी 4 साइड्स इक्वल होंदियां वा ते स्केयर दियां भी 4 साइड्स इक्वल होंदियां वा। डिफरेंस की आ स्केयर दे एंगल्स बेटा 90 डिग्री दे होंदे। मस्ट कंडीशन आ, जरूरी कंडीशन आ कि स्केयर दा एंगल जेड़े आ 90 डिग्री दे होणगे बट इट इज़ नॉट अ नैसेसरी कंडीशन फॉर अ रोमबस। रोमबस दे एंगल जरूरी नहीं कि 90 डिग्री दे ही होण, ठीक आ। इस करके दी डेफिनेशन की आ, ए रोमबस इज़ अ क्वाड्रीलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। उस तो बाद आ इहदे विच हैगा वा सो अ रोमबस ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈम्बस ਵਾ ਰੈम्बस हैज़ ऑल दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ अ काइट। रोमबस ਦੇ ਵਿੱਚ पैरेललोग्राम ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ क्यों आ? क्योंकि पैरेललोग्राम ਦੀਆਂ भी ऑपोजिट साइड बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ एंड पैरेलल ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। सिमिलरली रोमबस ਦੀਆਂ भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल आ। सो रैम्बस एक पैरेललोग्राम ਦੀ ही टाइप आ। दैन ਇਹਦੀ प्रॉपर्टी ਹੈਗੀ ਆ, अच्छा एक उन्हें नाल लिखिया सीगा एंड ऑल्सो दैट ऑफ अ काइट। तो काइट की हुंदी आ? काइट दे कंजक्टिव पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हुंदे आ। सिमिलरली इहदे भी इहदे ते चारों ही बराबर आ। इहदे नाल इहदे कंजक्टिव ए भी बराबर आ, इहदे कंजक्टिव ए इहदों बराबर आ। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड अ काइट। नैक्सट प्रॉपर्टी, द डायगोनल ऑफ अ रोमबस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। उन्होंने कहा रोमबस दियाँ डायगनल्स आ देखो इहदे जदे रोमबस दियाँ डायगनल्स आ अगर वो एक दूजे नूं बाइसैक्ट करदियां, बाइसैक्ट का मतलब दिस पार्ट इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इज़ इक्वल टू दिस। बाइसैक्ट कर रही हैं बट जदों बाइसैक्ट कर रही हैं इत्थे कुछ एंगल्स बन रहे हैं ते ये एंगल्स किन्ने डिग्री दे आ? 90 डिग्री दे आ, ठीक है। रोमबस दियाँ डायगनल्स एक दूजे नूं 90 डिग्री दे उपर कटदियां वा, बाइसैक्ट करदियां। मतलब पैरेललोग्राम दियां डायगनल्स बाइसैक्ट करदियां सी एक दूजे नूं बट रैम्बस दियां बाइसैक्ट भी करदियां प्लस वो एंगल्स किन्ने डिग्री दे बनांदियां वा? 90 डिग्री दे। नैक्सट टाइप इहदी हैगी आ रैक्टेंगल। नैक्सट टाइप इज़ रैक्टेंगल। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस टाइप रैक्टेंगल। तुसी अपने चौथी पंजवीं तो 4th 5th स्टैंडर्ड तो पढ़ते हो रैक्टेंगल। रिमेंबर बेटा केड़ी शेप हुंदी रैक्टेंगल दी? रैक्टेंगल इज लुक्स लाइक दिस, ठीक है। की हुंदा रैक्टेंगल दियां ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुंदियां वा। दिस साइड इस साइड दे बराबर आ, ए वाली साइड ए दी साइड दे बराबर आ, ठीक है। तो ए साइड ये पैरलल वा, ए साइड ये पैरलल आ। तो ये सारियां प्रॉपर्टीज़ काहदे विच? असीं ये सारियां प्रॉपर्टीज़ पैरललोग्राम दे विच भी पढ़ियां वा। पैरललोग्राम दे विच असीं की पढ़िया सी? इदां हुंदी सी शेप। पैरललोग्राम दियां भी ऑपोजिट साइड्स पैरलल एंड इक्वल सी। तुसीं वेखोगे थोड़ा जिहा डिफरेंस इस पिक्चर दे विच।
these are two standing lines, vertical lines are proper, it means rectangle ਦੇ ਵਿੱਚ angle ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 90 degree ਦਾ। that is not a necessary condition for a parallelogram। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ may or may not be, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਅਗਰ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਐਂਗਲਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਰੈਂਬਸ ਤੇ ਸਕੁਅਰ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੰਗਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲਸ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। 90 ਦਾ ਆ ਵੀ 90 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਆ ਸਮ 180 ਆ। ਅਗਰ ਇਹ 90 ਤੇ ਇਹ ਵੀ 90 ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ 90 ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ 90। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਨ ਵਿਚ ਐਵਰੀ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਇੰਗ ਅ ਇਹ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰੋਮਬਸ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਂਬਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਲੱਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਾਇਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। AC ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ BD, AC ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ BD। ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੌਰੀ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ, ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ। ਸਕੁਅਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ? ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਕੁਅਰ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ? ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਲਾਈਕ ਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈਜ਼ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਾਂਗ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬਾਇਸੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦਿਸ। ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ, ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਵਨ ਅਦਰ। ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਬਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਕੁਅਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੀ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਫ ਆ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਇਸੈਕਟਰ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੂੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ 9th 10th ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੁਅਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ
ਤੇ ਰੈਂਬਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਰੈਂਬਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਰੈਂਬਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ? डिफरेंस जस्ट एक डिफरेंस आ कि रैंबस दियां डायगनल्स जरूरी नहीं इक्वल होण, स्केयर दियां डायगनल्स हमेशा इक्वल हुंदियां वा। ठीक है, सिर्फ इन्ना फर्क आया इहदियां डायगनल दियां प्रॉपर्टीज़ ते इहदियां डायगनल्स दियां प्रॉपर्टीज़। इस तरह रैक्टेंगल ते पैरेललोग्राम दियां प्रॉपर्टीज़ भी यही फर्क आ, इहदियां डायगनल्स भी बायसैक्ट करदियां, रैक्टेंगल दियां भी बायसैक्ट करदियां वा। ठीक है, तो बट की डिफरेंस आ, ਇਹਦੀਆਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 3.4 ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 3.4। एक्सरसाइज नंबर 3.4। 3.4 ਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन हैगा स्टेट वैदर ट्रू और फॉल्स। दसो सही आ कि गलत आ। फर्स्ट पार्ट ऑल रैक्टेंगल्स आर स्केयर, कि सारे रैक्टेंगल्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਬਣਨਾ ਆ ਦੈਨ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਟ ਵੇਖੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ? No. So first part is false. Second part, all rhombus are parallelograms। उन्होंने क्या वा all rhombus are parallelograms। बेटा rhombus ਨੂੰ ਆਪਾਂ parallelogram ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। rhombus ਨੂੰ parallelogram ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ opposite sides parallel and equal ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦੀਆਂ opposite sides parallel ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ, yes। ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ opposite sides equal ਆ? yes। it means second part ਸਾਡਾ true ਆ। ਠੀਕ ਆ, third part ਹੈਗਾ ਵਾ all squares are rhombuses and also rectangles। ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ rhombus word ਚੁੱਕੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ rhombus ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਸਕੇਅਰ ਨੇ ਅਗਰ rhombus ਬਣਨਾ ਵਾ ਦੈਨ rhombus ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। rhombus ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ all sides are equal, ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ all sides are ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ rhombus ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ rhombus ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵੀ ਆ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਫਾਲਸ, ਬੀ ਟਰੂ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਟਰੂ। ਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ all squares are not parallelograms, कि सारे स्केयर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਆ? ਪੈਰਲਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ ਨੋਟ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮਸ, ਬਟ ਇਹ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਡੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ? ਫਾਲਸ। बेटा इसी तरह ये 8 पार्ट्स है। नैक्सट 4 तुसी खुद ट्राई करोगे। मैं प्रॉपर्टीज़ दी पिक्स तुहानूं भेजनियां वा, तुसी पहला केयरफुली वो सारियां प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, उस तो बाद तुसी इन्हां क्वेश्चनस नूं सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं तुहानूं इहदे नाल तुहानूं सल्यूशन भी भेजांगी, बट सल्यूशनस तो पहला बेटा तुसी खुद ईमानदारी नाल ऑनेस्टली अपना जिहड़ा वा इहनूं सॉल्व करके देखना वा। अगर तुहानूं लग रहा कि इत्थे प्रॉब्लम आ तो तुसी उहदे बारे जरूर पुछो तो खुद सॉल्व करो पहला इन्हां नूं। ठीक है, हुण जिहड़े 4 पार्ट्स दे रह गए आ मैं तुहानूं एक्सरसाइज की पिक भेजूँगी, बिकॉज आई नो तुहाडे सारिਆਂ कोल बुक्स अवेलेबल नहीं हैगियां ते तुसी उहदे उप्परों ट्राई करने आ पहला, फिर सॉल्व करने आ। सैकेंड पार्ट, सैकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑल द quadrilaterals that have 4 sides of equal length। वो कहते हैं
ਉਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ, 4 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਥੀਸ ਫਿਗਰਸ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਚਲੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਨ ਇਜ਼ ਰੰਬਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਏ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਰੋਮਬਸ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹਦੇ 4 ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਚਾਰਟ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। Next, third question. Explain how a square is quadrilateral. First part. Square ਨੂੰ quadrilateral ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? Square quadrilateral ਆ because quadrilateral ਦੀ definition ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? Quadrilateral is a closed figure made up of 4 line segments. Square is also a closed figure made of 4 line segments. It means square is a quadrilateral. ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ square is a quadrilateral because it is a polygon. Polygon मतलब line segments तो बनी है। It is a polygon made up of 4 line segments। ठीक है। then स्केयर ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, स्केयर ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ स्केयर ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ स्केयर ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ स्केयर ਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਆ। स्केयर इज a parallelogram because its opposite sides are parallel and equal। ठीक है। थर्ड पार्ट स्केयर ਨੂੰ ਰੰਬਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। स्केयर ਨੂੰ ਰੰਬਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੈਸ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ स्केयर ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਰੋਮਬਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਆ। स्केयर इज अ rhombus because all 4 sides of square are equal। स्केयर ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ स्केयर ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 4th ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਆਪਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰੋ ਕਿ स्केयर ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਦੈਨ 4th ਕੁਐਸਚਨ, name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other। ਉਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਰੋਮਬਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੋਮਬਸ, स्केयर, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਰੋਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ स्केयर, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਰੋਮਬਸ
and parallelogram. Second part, ਜਿਹਦੀਆਂ diagonals perpendicular bisector ਆ। देखो फिगर्स ਤੋਂ ਕਿਹਦੀਆਂ diagonals perpendicular bisector ਆ। ਲਿਸਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆ ਉਹ? ਰੋਮਬਸ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਨਾਓ अपना थर्ड पार्ट हैगा आर इक्वल। किहदियां डायगनल्स इक्वल सीगियां? इक्वल किहदियां सी? स्केयर दियां ते रैक्टेंगल दियां। स्केयर एंड रैक्टेंगल। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई अ रैक्टेंगल इज कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल। कन्वैक्स वर्ड बेटा तुसीं यूज़ नहीं किया होएगा। कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਡਾਇਗਨਲਸ of rectangle lies in the interior of it, so it is convex quadrilateral. Then question number 6, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जस्ट मैं एक्सप्लेन करांगी, तुसी सॉल्व करोगे। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल आ, ओ इहदा मिड पॉइंट आ। दैन मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन वाई। कहंदे OA OB ते OC ये तीनों बराबर क्यों आ। मैं इनू फिगर नू जॉइन कर लिया। देखो जदों मैं जॉइन कर लिया, मेरे कोल ये राइट एंगल ट्राइंगल आ, ये राइट एंगल ट्राइंगल सी। जे राइट एंगल दा ते राइट एंगल पैरेललोग्राम च किहड़ी फिगर दिंदे? रैक्टेंगल दिंदे आ। सो इट मीनस ये मेरी रैक्टेंगल बन गई। ते जे रैक्टेंगल आ ते इहदा मतलब इहदियां डायगनल्स एक दूजे नू बाइसैक्ट करनगियां। आ पार्ट इहदे बराबर होएगा, आ पार्ट इहदे बराबर होएगा, ठीक आ। मैं इत्थे एक्सप्लेन कर दिन्नी आ रफ काम दे विच। AC ते BD बराबर होणगे। जे AC ते BD बराबर, क्योंकि असीं पढ़िया सीगा कि इहदियां डायगनल्स इक्वल हुंदियां ते इन्हां दा हाफ भी बराबर होएगा। AC ते BD दा AC दा हाफ की हो जाना? OA जां OC। मैं OA लै लैनी। BD दा हाफ की हो जाना वा? OB, ठीक है। मैं यही शो करना सी ना, OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB। मेरे कोल OA ते OB बराबर आ गया वा, ते ऑलरेडी OA ऑल्सो OA ते OC बराबर होणगे बिकॉज डायगनल्स ऑफ आ रैक्टेंगल बाइसैक्ट ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। OA ते OC बराबर है क्योंकि डायगनल्स बाइसैक्ट करदियां वा, प्लस इन्हां दियां डायगनल्स इक्वल वा, सो दोवां दा हाफ भी बराबर होएगा। सो इट मीनस O दा डिस्टेंस A तो B तो C तो बराबर होएगा, ठीक है। सो इन्ना ही अपना चैप्टर सीगा, ये कंप्लीट हो गया वा। तो बेटा इनू कंप्लीटली अपनी कॉपी के उपर नोट कर लेना। ये कंप्लीटड आ चैप्टर नंबर 3। हुण असी चैप्टर नंबर 4 शुरू करना आ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।